Good morning, friends. Today we are going to think about the unit e-communication and its concluding part. Friends, in this unit we have up to this moment seen that what are the types of mail, that is formal email and informal email. What kind of language is used in this particular formal and informal email, that we have discussed in last few lectures. Now we have to think about the next important part of this unit, which is titled as the blogs. Friends, what do you mean by a blog? How it is created? And what is its use? We have to think about these basic questions in concern this particular part, which is known as blogs. What is blog? Blog is a blend of the original word web blog. A blog is a website usually maintained by an individual or a group with regular entries publishing various contents like text, images, music, videos, description of events or other events. It means that blog is such a online platform where you can upload your papers, where you can upload your photos, videos or any kind of text which is relevant to your institute or relevant to your personal achievement. Okay, now let us think about the next part. Online publishing, communication and expression that has gained significant popularity since its emergence in the last decade of the 20th century. The entries on a blog are commonly displayed in reverse chronological order, that is, the latest blogs are displayed first. Blogs can be called an online diary useful for keeping records. It means that blog is such a place or a platform where we can keep our entries day by day. It means that the earlier data, means suppose the entry of 2018 is coming at the end and the current entry is coming on the upward platform. So in this particular context, blogs are very important to enter the entries or to note down the entries of our personal or institutional achievements. Okay, how the blog is maintained? In the blog there are three or four points which are significant to be noted. What is the first point? That is header. Header gives us the opportunity to give the title of that particular activity, which is very important to upload on the blog. What is inside the below the header? What is coming? Main navigation and search, that is main content or the post or the pages. Here you can type your post or here you can upload directly whatever the page you have created in the soft form, and you can directly upload or publish that particular page in the main content of that particular page. Okay, on the right side you will find that there is a sidebar. Here the sidebar provides the subscription options or the features, content and the social media. Means how the sidebar gives us the opportunity to subscribe the option, or you can give the opportunity to the visitor that to subscribe this blog. Means any activity or any development in the blog can be understood after this subscription. म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादा ब्लॉग सबस्क्राईब करतो त्यावेळेस नेमकं काय होतं, तर त्या ब्लॉगमध्ये एखादी ॲक्टिव्हिटी तयार झाली तर लगेच त्याचं नोटिफिकेशन आपल्या ईमेलला येऊन पडतं किंवा आपण त्या ईमेलला पाहू शकतो. आता फुटर म्हणजे नेमकं काय? व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय फुटर? Here you can repeat the subscription options and links, disclaimer, private policy. Here you can, in the setting, here you can maintain your subscription policy as well as what are the different links which are useful for the subscribers. You can maintain those links in this particular footer. At the same time, here the privacy policy is mentioned. At the same time, disclaimer is also the part and parcel of this footer. So you will understand that in a blog there are mainly 3 to 4 points which are to be noted. One is header, then second is main content, third is sidebar and the last one is footer. So these 4 points are very significant in understanding any blog or in subscribing the blogs. Okay, there are some important points that many free and payable blog sites such as WordPress, Blogger, TypePad available online. You can create your blog with the help of the Google app Blogger.
So Google App Blogger is also an opportunity, or it's a tool to create your own blog. Once you register username and password on the admin page in the software, you will come across forms where you can add the content for your blog. म्हणजेच आपण गुगल ॲप ब्राउझरमधून आपला ब्लॉग तयार करू शकतो, ज्या ब्लॉगचा वापर करून आपण स्वतःची माहिती किंवा आपल्या इन्स्टिट्यूटची माहिती त्या ठिकाणी अपलोड करू शकतो. देर इज ऑल्सो प्रॉव्हिजन ऑफ द स्टाईल टेम्पलेट्स टू डेकोरेट युअर ब्लॉग. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टाईल्स आहेत, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथड्स आहेत. एवढंच नव्हे तर आपल्या ब्लॉगचं जे फर्स्ट पेज आहे ते कशा पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीचं सिलेक्ट करता येऊ शकेल, त्याच्यासाठी काही टेम्पलेट्स पण आहेत. तर ह्या टेम्पलेटचा वापर करून आपण आपला ब्लॉग सजवू शकतो किंवा डेकोरेट करू शकतो. जनरली ब्लॉग पोस्ट इन्क्लूड टायटल टेक्स्ट, टॅग्स और कॅटेगरीज, ऑथर, टाइम ऑफ द पब्लिकेशन अँड URL. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ द ब्लॉग. म्हणजे ब्लॉगमध्ये नेमक्या कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या येतात, तर पहिला आहे टायटल म्हणजे शीर्षक, दुसरा आहे टेक्स्ट, टेक्स्ट म्हणजे जो कंटेंट आपण अपलोड करणार आहोत तो टेक्स्ट, टॅग्स किंवा कॅटेगरीज, कोणत्या कॅटेगरीच्या अंडर आपण काही माहिती अपलोड करणार आहे ते टॅग्स आपण सिलेक्ट केले पाहिजेत. आणि त्यानंतर ऑथर, कोण लेखक आहे, तुम्ही स्वतः असाल तर तुमचं नाव येईल किंवा इतर कोण असेल तर त्याचंही नाव त्या ठिकाणी मेन्शन करता येईल. टाइम ऑफ पब्लिकेशन म्हणजे तो पेपर किंवा एखादी गोष्ट कधी पब्लिश केलेली आहे त्याची डेट आणि त्याची वेळ किंवा त्या तो कोणत्या वारी पब्लिश केलेला आहे त्याची सगळी माहिती या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळू शकते. किंवा एखादी URL त्याची अवेलेबल असेल तर ती URL सुद्धा त्या ठिकाणी कॉपी पेस्ट करता येऊ शकते. सो इन द ब्लॉग दीज थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता या ठिकाणी काही महत्त्वाच्या कॉन्सेप्ट ब्लॉगच्या बाबतीमध्ये आहेत. त्यातली पहिली कॉन्सेप्ट आहे बघा, व्हॉट देर इज अ डिफरन्स बिटवीन ब्लॉग. ब्लॉग म्हणजे काय, एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म की ज्याच्यावरती आपण आपला डेटा अपलोड करू शकतो किंवा डेटा पब्लिश करू शकतो. दुसरी कॉन्सेप्ट आहे ब्लॉगर आणि तिसरी कॉन्सेप्ट आहे ब्लॉगिंग. आता ह्यातला ब्लॉगर जो आहे, हा ब्लॉगर म्हणजे कोण, की अ पर्सन हू राईट्स ऑर पब्लिशेस अँड कंट्रोल्स अ ब्लॉग. म्हणजे अशी व्यक्ती, ब्लॉगर म्हणजे अशी व्यक्ती की जी व्यक्ती तुमचा कंटेंट एखाद्या वेबसाईटवरती वरून किंवा तुमच्या ब्लॉगवरून पब्लिश करतो किंवा त्याच्यावरती तो लिखाण करतो. ओके, ब्लॉगर मीन्स अ पर्सन हू पब्लिशेस ऑर राईट्स द ब्लॉग, दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्लॉगर. व्हाईल ब्लॉगिंग इज अन ॲक्टिव्हिटी टू रन अँड कंट्रोल ब्लॉग. आता ब्लॉगिंग म्हणजे काय येतं, तर ब्लॉगिंग म्हणजे एखाद्या ब्लॉगवरती दिलेला डेटा किंवा तयार केलेला डेटा पब्लिश करणं, ह्याला ब्लॉगिंग म्हणतात. म्हणजे इथं बेसिक 3 कॉन्सेप्ट येतात. ब्लॉग म्हणजे एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, ब्लॉगर की जो तो ब्लॉग मेंटेन करतो, राईट करतो, पब्लिश करतो, त्याला ब्लॉगर म्हणतात. आणि ब्लॉगिंग म्हणजे अशा ॲक्टिव्हिटीज की ज्या ॲक्टिव्हिटीज ब्लॉगच्या संदर्भानं चालू असतात त्याला ब्लॉगिंग म्हणतात. सो दीज आर द 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू द ब्लॉग. इट इन्क्लूड्स द प्रोसेस ऑफ द रायटिंग, पोस्टिंग, लिंकिंग अँड शेअरिंग द कंटेंट. जे मी आता तुम्हाला सांगितलं की ब्लॉगिंगमध्ये नेमक्या कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज येतात, तर रायटिंग आहे, पोस्टिंग आहे, लिंकिंग आहे आणि शेअरिंग आहे. या पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीज ब्लॉगमध्ये येतात. There are various types of the blogs which can be differentiated according to the content of their text, that is personal, business, professional blogs, etc. Let us see some examples. आता काही ब्लॉगची उदाहरणं बघूया. त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे पर्सनल ब्लॉग्स. ब्लॉग्स आर हायली व्हेरिएबल फॉर्म्स ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन. पर्सनल ब्लॉग्स कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज ऑनलाईन डायरी और कॉमेंट्री और एक्सप्रेशन रिटन बाय अन इंडिव्हिज्युअल इन्स्टेड ऑफ अ ग्रुप. लक्षात ठेवा, पर्सनल ब्लॉग काय असतो, तर पर्सनल ब्लॉग हा आपल्याला आपली वैयक्तिक माहिती अपलोड करण्यासाठी किंवा आपली वैयक्तिक ॲक्टिव्हिटीज आपण पोस्ट करण्यासाठी, पब्लिश करण्यासाठी वापरलेला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे. आता यू माइट हॅव सीन द ब्लॉग्स पोस्ट ऑर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स एटसेट्रा. आता हे ब्लॉग कोण तयार करतं, एखादा अकॅडमिशियन करू शकतो, एखादा पॉलिटिकल लीडर करू शकतो, एखादा क्रिकेटर करू शकतो किंवा एखादा फिल्म स्टार करू शकतो. का करतात, ब्लॉगची गरज काय आहे, बिकॉज ब्लॉग पब्लिशेस युअर ॲक्टिव्हिटीज इन द ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जो आहे त्या प्लॅटफॉर्मवरती तुमच्या ॲक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी पब्लिश केल्या जातात आणि त्यामुळं ब्लॉगचा फायदा लोकांना तुम्ही केलेल्या कामाची दखल देण्यासाठी किंवा दखल घेण्यासाठी भाग पाडणं यासाठी होतो. द स्टाईल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट इज इनफॉर्मल. द लँग्वेज इज इनफॉर्मल with speech like entries like you know, damn it, etc. These personal blogs are characterized by short paragraphs. लक्षात ठेवा, या ठिकाणी इन्फॉर्मल जे
शब्द आहेत ते ब्लॉगवरती तुम्ही वापरू शकता, कारण हे तुमचा पर्सनल ब्लॉग असतो आणि तिथं तुम्ही तुमची भाषा किंवा तुमची पर्सनल लँग्वेज त्या ठिकाणी वापरू शकता. ओके. Use of the emotive words and interjections, didactic expressions, use of the first person pronouns, and address to the reader, place, or use of the questions, etc. These can be the part of your blog. The content of the personal blog post can be of variable subjects like personal emotions, comments, information on something, description of an event, etc. Here is one example. आता कोणत्या गोष्टी पर्सनल ब्लॉगमध्ये असतात हे आपण बघितलेलं आहे. आता या ठिकाणी जया बच्चन यांच्या बड्डेच्या संदर्भानं अमिताभ बच्चननी त्यांच्या ब्लॉगवरती काय मेन्शन केलं आहे बघा. ॲट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाईट आवर, द ग्रीटिंग्स अँड द विशेष अँड कॉल्स अँड द फीडिंग ऑफ द स्वीटमीट्स, द गिफ्टिंग ऑफ द लव अँड टुगेदरनेस अँड द वेलकमिंग ऑफ द लेडी ऑन हर 17th, शी बी वाईफ अँड मदर अँड शी बी with her progress report. It means that here Amitabh Bachchan talks about the 17th birthday of his wife, that is Jaya Bachchan, and he is expressing that all the greetings are given to her as well as sweetmeats are distributed in the family, and he expresses his love and concern for that lady. आणि तो आपल्या पत्नीबद्दलची जी काही भावना आहे तो त्याच्या पर्सनल ब्लॉगवरून या ठिकाणी व्यक्त करतोय. Feelings and love delivered, writings of the occasion handwritten on card, the gratitude of the special day and spending the time with all about, that is reminiscing. आता या ठिकाणी जुन्या आठवणींना ते उजाळा देत असताना काय सांगतात की माझ्याकडून तिला विशेष शुभेच्छा आहेत आणि या शुभेच्छांच्या माध्यमातून त्यांचा बर्थडे अतिशय चांगला व्हावा, त्यांचा बर्थडे हा अतिशय चांगल्या पद्धतीने सेलिब्रेट व्हावा अशी ते भावना व्यक्त करतात. So this is a personal expression given on the blog written by Amitabh Bachchan. This is the example of the personal blog. Here is another example of the personal blog. Now let us think about the example of professional blog. Blogs can be posted by a company or the employers of the firm. These blogs are the parts of the employment or the company. Such blogs are called professional blogs. आता प्रोफेशनल ब्लॉग्स हा दुसरा प्रकार आहे. पहिला आपण ब्लॉग पाहिला तो पर्सनल ब्लॉग आहे, इंडिव्हिज्युअल ब्लॉग आहे आणि दुसरा पार्ट आहे तो प्रोफेशनल ब्लॉग. या प्रोफेशनल ब्लॉगमध्ये तुम्ही ज्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करता किंवा तुम्ही ज्या इन्स्टिट्यूटचे एक पदाधिकारी म्हणून काम करता त्या इन्स्टिट्यूटच्या ॲक्टिव्हिटीजचा त्या ठिकाणी ऑनलाईनवरती त्या ठिकाणी पब्लिश करणं हा भाग जो आहे तो भाग या ठिकाणी दिसतो. प्रोफेशनल ब्लॉग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू क्रिएट द इंटरॅक्शन बिटवीन द ब्लॉगर अँड द रीडर. प्रोफेशनल ब्लॉग काय करतो तर एखाद्या इन्स्टिट्यूटने एखादं प्रोडक्ट लॉन्च केलं असेल तर त्याच्या कस्टमरपर्यंत त्याची जाहिरात पोहोचवण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. कारण जे जे कोणी कस्टमर आहेत त्यांची ईमेल आय डी जर त्या ब्लॉगला अटॅच असतील किंवा त्यांनी ते सबस्क्राईब केलेले असतील तर ज्या ब्लॉगवरून हे पब्लिश केलं जातं, नवीन प्रोडक्ट लॉन्च केलं जातं, ते जे प्रोडक्ट आहे ते प्रोडक्ट काय केलं जातं त्या कस्टमरपर्यंत त्याची जाहिरात दिली जाते किंवा त्या ॲक्टिव्हिटीची नोंद त्याच्या मेल आय डीला जाते आणि मग तो ब्लॉग त्या ठिकाणी सर्च करतो किंवा तो सर्च करतो आणि तो सर्च केल्यानंतर त्या ब्लॉगवरती नवीन प्रोडक्ट लॉन्च झालेली माहिती त्या ठिकाणी रीडरला किंवा कस्टमरला त्या ठिकाणी मिळते. ओके, नाव लेट अस थिंक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. हिअर इज द एक्झाम्पल ऑफ द प्रोफेशनल ब्लॉग. आता प्रोफेशनल ब्लॉगवरती काय काय टाकू शकता किंवा कशा पद्धतीनं तुम्ही त्याची एंट्री करू शकता हे पहा. What is a student-centric approach in the teaching learning process? One of the ways is inquiry-based learning. It is an approach that emphasizes students' role in the learning process. Rather than the teacher teaching the students what they need to know, students are encouraged to explore the material, ask questions and share ideas according to their need. It includes the small group discussion, guided learning, multitasking programs, projects, etc. The main goal of the inquiry-based learning is the desire to increase the students' engagement. There are some pros and some cons. आता या ठिकाणी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसबद्दल या ठिकाणी एका कॉलेजनं त्या ठिकाणी ब्लॉगवरती डेटा पब्लिश केलेला आहे. काय बघा, इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचे काही ॲडव्हान्टेजेस या ठिकाणी दिलेले आहेत. काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत, लेट अस सी दॅट. ग्रेटर इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टुडंट्स. इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग गिव्स अस द अपॉर्च्युनिटी टू अंडरस्टँड द स्टुडंट्स इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ इन्क्वायरी. म्हणजे एखाद्या गोष्टीची क्युरिओसिटी निर्माण करणं, त्याची इन्क्वायरी करणं, त्याची चौकशी करणं
हा फायदा आहे इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचा. कारण मुलाला एखाद्या गोष्टीची चौकशी करण्यासाठी उद्युक्त करणं, त्याला त्या ठिकाणी प्रोत्साहन देणं, हा इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचा फायदा आहे. स्टुडंट्स आर मोटिवेटेड टू फाइंड सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम्स. स्टुडंटना या ठिकाणी मोटिवेट केलं जातं, प्रेरित केलं जातं, की एखादा प्रॉब्लेम जर तुम्हाला एन्काउंटर झाला असेल, समोर आलेला असेल, तर त्या प्रॉब्लेमच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी मुलांनी सोल्युशन शोधलं पाहिजे. काय मार्ग काढता येऊ शकेल, प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड या ठिकाणी वापरून त्या ठिकाणी मुलांना इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग शिकता येऊ शकतं. ॲज अ स्टुडंट्स वर्क इन ग्रुप्स इट हेल्प्स टू एनहान्स द टीम स्पिरिट. आणि या ठिकाणी टीममध्ये काम करावं लागत असल्यामुळं त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना ग्रुपमध्ये काम कसं करायचं किंवा ग्रुपमध्ये काम करत असताना कशा पद्धतीनं आपलं बिहेवियर असलं पाहिजे, लोकांना आपण कशा पद्धतीनं कम्युनिकेट केलं पाहिजे, सॉफ्ट स्किलचा वापर कसा केला पाहिजे किंवा कोणत्या पद्धतीनं पोलाईट एक्सप्रेशन्स आपण ग्रुपमध्ये वापरले पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टींचा या ठिकाणी इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचा फायदा घेता येऊ शकतो. दिस टाइप ऑफ लर्निंग लीड्स टू गॅदर लॉंग टर्म नॉलेज. ह्यातून काय फायदा होतो, इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचा काय फायदा होतो, तर बेसिकली इट गिव्स अपॉर्च्युनिटी टू अंडरस्टँड द कंटेंट ऑर द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉंग टाईम. लॉंग टर्म एज्युकेशन जे म्हणतो आपण किंवा अधिक दीर्घकाळपर्यंत ज्ञानाचं संपादन करण्याची जी पद्धत आहे, तर ती इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगमधून साध्य होते किंवा फलित होते, सफल होते. आता ह्या इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. कोणते डिसएडव्हान्टेजेस बघा. नो बेंच मार्किंग फॉर टेस्टिंग. याचं टेस्टिंग करण्यासाठी काहीही पॅरामीटर अवेलेबल नाहीत. हा एक याची मर्यादा किंवा डिसएडव्हान्टेज म्हणायला काय हरकत नाही. इट प्रिव्हेंट्स द टीचर्स टू प्रिपेअर टीचिंग प्लॅन प्रॉपरली. आणि या इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचा कोणताही टीचिंग प्लॅन त्या ठिकाणी टीचरला करता येत नाही. हाही त्याचा एक डिसएडव्हान्टेज म्हणायला काय हरकत नाही. सो दीज आर द टू डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग. आता ही माहिती जी आहे ती एखाद्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यानं किंवा कॉलेजच्या प्राध्यापकानं त्याच्या ब्लॉगवरती जर पब्लिश केली असेल, तर या ठिकाणी इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगचे जवळजवळ किती, या ठिकाणी 4 ॲडव्हान्टेजेस दिसत आहेत, तर त्या ठिकाणी 2 डिसॲडव्हान्टेजेस दिसत आहेत. यातून आपल्याला काय लक्षात घेतलं पाहिजे, की इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग कशी असते किंवा त्याचा फायदा काय होतो आणि त्यातून आपल्याला नेमकं इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग घेतलं पाहिजे किंवा नाही, हे या ठिकाणी कळू शकतं. हे प्रोफेशनल ब्लॉगची एक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. नाऊ लेट अस टर्न अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट. हिअर इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ द प्रोफेशनल ब्लॉग. आता आणखी एक एक्झाम्पल बघूया. 9 habits of the successful students. बघा, when it comes to having a successful college experience, the path of every student will be different. What works well for one student may not work for another, but by following a few basic core principles you can set yourself. There are punctuality in study, problem solving skill, curiosity, social awareness, research aptitude, patience, teamwork spirit, polite nature, and readability, etc. Here you will find that the title of the blog is 9 habits of the successful student. ज्यावेळी एखाद्या प्रोफेशनल कॉलेजमधून किंवा एखाद्या कॉलेजमधून अशा पद्धतीनं ब्लॉगवरती हेडलाईन टाकली जाईल की 9 हॅबिट्स ऑफ द सक्सेसफुल स्टुडंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी या टायटलकडं किंवा हेडरकडं अट्रॅक्ट होईल आणि ह्या ब्लॉगवरती त्याची जी कोणत्या 9 हॅबिट्स आहेत एखादा यशस्वी विद्यार्थी होण्याच्या, त्या सगळ्या माहीत करून घेण्याचा प्रयत्न करेल. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं प्रोफेशनल ब्लॉगवरती हेडिंग किंवा टायटल दिलं जातं की जर ते विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे अट्रॅक्ट करू शकलं तर तो ब्लॉग जास्तीत जास्त सक्सेसफुल होऊ शकतो. आणि त्यासाठी कोणत्या पद्धतीची फीचर्स या विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केली पाहिजेत, हे या ठिकाणी या प्रोफेशनल ब्लॉगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे. आता या युनिटचा समारोप करत असताना आपण काय माहिती घ्यायची आहे बघा. प्रोफेशनल ब्लॉग्स कॅन बी क्रिएटेड अँड रिटन ऑन अ व्हरायटी ऑफ द टॉपिक्स इन्क्लुडिंग कॉलेज लाईफ. प्रोफेशनल ब्लॉग कशावर असू शकतात? एक आहे कॉलेज लाईफ, दुसरा आहे व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज अंडरटेकन बाय यू, तिसरा आहे लायब्ररी, चौथा आहे सिलॅबी, पाचवा आहे फॅशन. In addition to it, you can post professional blogs on the environmental issues also, as well as current affairs and the celebrations. आता याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो, की ज्यावेळी एखाद्या प्रोफेशनल ब्लॉगवरती आपण माहिती टाकत असतो, तर ती आपण आपल्या वैयक्तिक ॲक्टिव्हिटीजची, प्रोफेशनल ॲक्टिव्हिटीजची, एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड इश्यूजची किंवा एखादी सध्याला करंट घटना घडलेली आहे त्याच्या संदर्भानं असेल, तर या सगळ्या गोष्टींची त्या ठिकाणी माहिती आपण आपल्या प्रोफेशनल किंवा पर्सनल ब्लॉगवरून टाकू शकतो. सो वी हॅव सीन दॅट देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द ब्लॉग, दॅट इज पर्सनल ब्लॉग अँड सेकंड वन इज प्रोफेशनल ब्लॉग. In these two types we have seen the minor parts or the important parts
which are very significant for the for writing or publication of the any blog. So in this way we have seen this particular unit that is titled as e-communication, and students are informed to solve the questions which are given in the task number 1 and task number 2. So there are number of questions which are given in this particular task. You go through it and try to solve it. If you have any problem, you can call me, you can contact me in the college. So we'll meet for the discussion of the next unit in the next lecture. Thank you. Thank you so much.